मुर्शिद सोना। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बाहर बदल सुख ना मिले, अपना चित सुधार। हुण शब्द दो लाइनां दा है, पर अगर इन्हां दो लाइनां ते गौर कीता जावे, विचार कीता जावे, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁੱਖਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ जीत है, मन के हारे हार। कि अगर इंसान दुनिया ते जितना चाहता है तो इत्थे हुण समझना कि जित किहदे विच है और हार किहदे विच है, सुख किहड़ी चीज़ विच है और दुख किहड़ी चीज़ विच है। हुण इस शब्द की गहराई नूं समझिए। उस तो पहला एक चीज़ पुछनी चाहांगे तुहानूं कि डिस्कवरी चैनल बारे पता तुहानूं? एक टीवी ते चैनल आंदा जिहनूं डिस्कवरी चैनल कहा जाता है। एक दिन वो चैनल ते एक पायलट की इंटरव्यू दिखाई जा रही सी, जो अमेरिका का पायलट से। पायलट यानी जो प्लेन उड़ाता है, जहाज उड़ाता है, एरोप्लेन। हुण उहदी इंटरव्यू दिखाई जा रही सी, उहदे विच दस्सिया जा रहा सी प्लेन दे बारे, उहदे सिस्टम बारे, ये चलदा किद्दां है, उड़दा किद्दां है, इहनूं कंट्रोल किद्दां कीता जांदा है। वो पायलट उहदे बारे दस रहा सी, क्योंकि डिस्कवरी चैनल ऐसा जिथे हर चीज़ की नॉलेज बच्चे नूं दित्ती जांदी है। हुण उहदे विच उस प्लेन के बारे दसिया जा रहा सी, इहनूं कंट्रोल किद्दां कीता जांदा है, इहदे अंदर असीं किस तरह उस सिस्टम नूं समझदे हां और किस तरह इहनूं चलांदे हां। तो उत्थे एक चीज़ उस पायलट ने दसी जो सानूं बड़ी प्यारी लगी, इसलिए वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहते हैं असीं कि उत्थे उसने की दसिया कि प्लेन जदों उड़दा है, टेक ऑफ करदा है, तो सानूं एक एक डिग्री का ख्याल रखना पैंदा है कि साडा प्लेन एक भी डिग्री इधर तो उधर ना हो जाए। डिग्री का मतलब समझते हो कि नहीं? जिदा समझ लो ऐसी कहते 90 डिग्री का कौन, बोलो समझते हो कि नहीं? जो एवं एवं कर दो तो यह बन जाता है 90 डिग्री का कौन। तो एक एक डिग्री, वो कहते एक एक डिग्री का साडी दिशा नूं बड़ा फर्क पैंदा है। तो उत्थे उन्हें दसिया कि जे लॉस एंजल एक अमेरिका की स्टेट है, शहर है एक, कि अगर लॉस एंजल तो ये प्लेन उड़ता है, टेक ऑफ करता है और 3.5 डिग्री अगर ये साउथ की तरफ, हुण 3.5 डिग्री कोई बड़ी चीज़ नहीं होंगी, बिल्कुल माड़ी ही होंगी है। जरा समझना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होंगी कि बंदा कहे इथों उधर हो गया, नहीं, माड़ी ही थोड़ा जिहा फर्क होंदा है। वो कहता 3.3 डॉट और 5 डिग्री अगर लॉस एंजल तो जाता होया प्लेन 3.5 डिग्री जो कि न्यूयॉर्क नूं जा रहा है, लॉस एंजल्स तो LA तो न्यूयॉर्क नूं जा रहा है, और जदों ये प्लेन उड़ता है अगर 3.5 डिग्री ये साउथ की तरफ हो जाए तो यह प्लेन न्यूयॉर्क पहुंचने की बजाय सीधा वाशिंगटन DC पहुंचेगा। यानी थोड़ी जी डिग्री, इन्नी डिग्री का फर्क पैण दे नाल ही वो प्लेन की दिशा, उसकी मंजिल सब कुछ बदल जाता है। वो कहते डिग्रियां के हिसाब नाल चलना पैंदा उत्थे, इसलिए उत्थे नज़र हमेशा कंप्यूटर मोनीटर ते रखनी पैंदी कि एक भी डिग्री इधर तो उधर ना होवे, नहीं तो मंजिल बदल गई, दिशा बदल गई सिर्फ थोड़ी जी गलती दे नाल। ये डिग्री तां दस रहे हैं कि जे तुसीं, क्योंकि बच्चों को घर च जमैट्री बॉक्स हुंदा है, जिहदे फुट्टा हुंदा है, डिग्री बारे मापण बारे विच उहदे कोल सारा कुछ वो हुंदा है, तो उह च तुसीं देखोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं हुंदा। तुसीं कहना 3.5 डिग्री कोई बड़ी गल नहीं है, छोटी जी तो गल है, पर वो कहते छोटी जी गल ही प्लेन नूं उहदी मंजिल तो कई मील दूर ले जाती है, और उहदी मंजिल भी बदल जाती है, उहदी दिशा भी बदल जाती है। तुरिया सी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है वाशिंगटन DC, सिर्फ थोड़ी जी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग दे नाल, थोड़ी जी चीज़ की गलत दिशा दे नाल। हुण बड़ी समझण वाली गल है
ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਪਲੇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਸਾਡਾ ਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਉੜਨਾ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਪਲੇਨ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਲੇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਇਲਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪਾਇਲਟ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਲੇਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੂਆ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਯਾਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਰੇਗਾ, ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਨਾਮ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਹਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ, ਅਸਲੀ ਹਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਕੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ। ਔਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪਕੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਪਲੇਨ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ।
अगर सही दिशा ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫਕੀਰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਕੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਰੁਕਣਗੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰ ਰੁਕਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਕੀਰ ਰੁਕੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਦੱਸੋ, ਖੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਯਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੇ ਸੱਜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਖੱਬਾ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬੋਲ ਦਿਓ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗਿਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਉਹ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ, ਚੁਗਲੀ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁੱਖ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਰਮਨ ਕਾਸਿਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇਹ, ਨਾਰਮਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਗ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ 500 ਚੋਂ 1%।
यानी 100 चों 1% भी नहीं, 500 चों 1% संभावना सी रोग की ठीक होने की। इसलिए वो डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, होर साथी डॉक्टर भी उसका इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिट है। हुण जदों काफी समा हो गया, एक दिन रिपोर्ट में सामने आया ये बीमारी ला इलाज है, ठीक नहीं हो सकती। ये बीमारी की है? ला इलाज है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो उस वेले डॉक्टर नॉर्मन ने जदों सुनिया तो उन्हें अपने मन च ही फैसला किया कि जे इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, ठीक ही नहीं हो सकती, तो फिर हॉस्पिटल च मरना क्यों है। उन्हें हॉस्पिटल च छुट्टी लेने, छुट्टी लैके उन्हें की किया, एक होटल दे विच कमरा ले लिया, एक होटल दे विच कमरा ले लिया और उस होटल दे विच उन्हें 3 चीज़ां कीतियां। हुण जरा समझना वो 3 चीज़ां किहड़ियां सी। वो बीमारी जो डॉक्टरां ने कह दिता सी ला इलाज है, ये ठीक नहीं हो सकता, तो डॉक्टर नॉर्मन हॉस्पिटल नूं छड्ड के होटल दे रूम चला गया और उत्थे जाके उन्हें की कीता कि पहली चीज उन्हें बाइबल पढ़ी। बोलो समझ दो कि नहीं? बाइबल जिन्हों परमात्मा की किताब कहा जाता है, क्योंकि कोई भी धार्मिक शास्त्र है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है जो सानू प्रभु के नाल जोड़ता है, परमात्मा के प्रति साडे अंदर विश्वास पैदा करता है, तो उसका असर पढ़न दे नाल साडे दिलो दिमाग ते साडे जीवन ते हुंदा है। तां ही तां कहंदे कि संतां गुरुआं रहबरां दी बाणी सुनो, उन्हां दे वचन सुनो, सत्संग सुनो, क्योंकि वो सुनन दे नाल ही साडे जीवन ते बड़ा प्रभाव पैंदा है, बड़ा असर पैंदा है। हुण उन्हें पहला काम किया बाइबल पढ़नी शुरू की होटल के अंदर, दूजा काम उन्हें किया विटामिन सी दी गोलियां लेनियां शुरू कीतियां, और तीजा काम जो उन्हें किया उन्हें हसना शुरू किया, कॉमेडी फिल्मां होटल के कमरे च उन्हें कॉमेडी फिल्मां खरीद लईयां और उन्हें जदों भी देखना कॉमेडी देखनी, हसी जाना हसी जाना। और हसदियां हसदियां जदों बाइबल दे विच आंदा सी कि अपने प्रभु ते विश्वास कर, परमात्मा ते विश्वास कर, क्योंकि वो तेरे अंदर बैठा है। ये अगर तेनू अपने प्रभु ते विश्वास है तो तेरे हर दुख दा इलाज वो करेगा। विश्वास रख। विश्वास ने और ओदे हसन ने ओदी बीमारी नू ठीक कर दिता और कुछ महीनों च ही ओदी ला इलाज बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। जरा समझना सारिਆਂ ने, जदों ओदी इंटरव्यू लई गई कि तुहाडी ला इलाज बीमारी जो कि जिहदी हाले तक दवाई कोई नहीं बनी सी, भी वो तुहाडी ठीक किदां हो गई, तो उन्हें दसिया 3 चीज़ां ने मेरी ला इलाज बीमारी नू ठीक किया। वो ईश्वर ते विश्वास ने, खुश रहन ना, और मैं विटामिन सी की गोली खाधी, होर कोई मैं चीज़ नहीं ली। और उन्हें इत्थों एक गल कही, उन्होंने पूछा इंटरव्यू वाले ने तुहाडे मन च ख्याल आया कित्थों, तो उसले डॉक्टर नॉर्मन ने कहा मेरे मन च ख्याल इत्थों आया कि मैं इन्ना जानदा हां कि चिंता करन दे नाल, डरन दे नाल, चिंता करन दे नाल इंसान दे अंदर कई रोग पैदा हो जाते हैं। चंगा भला इंसान भी अगर डरी जावे चिंता करी जावे तो वह चंगा भला इंसान भी हौली हौली बीमार हो जाता है। जिद्दां असीं कई बार दसीदा है कि चिंता और डर उस घुण की तरह है कि जो घुण अंदरों अंदर लकड़ नूं खा के खोखला कर दिंदी है, और एक टाइम आंदा चंगा भला पेड़ भी गिर जाता है, और चंगा भला फर्नीचर भी लकड़ का खत्म हो जाता है जदों घुण उहदे अंदरों अंदर उहनूं खा के खत्म कर दिंदी है, तो मिट्टी हो जाता है। इसी तरह डर और चिंता ये घुण की तरह है जो इंसान नूं अंदरों अंदर खा के खोखला कर दिंदे है कि फिर इंसान का जीवन ही नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए डॉक्टर नॉर्मन ने कहा कि जे डर और चिंता इंसान के तंदुरुस्त शरीर नूं बीमार कर सकते हैं, डर और चिंता नाल बीमारी आ सकती है, तो मैं सोचा जे डर और चिंता नाल बीमारी आ सकती है तो विश्वास और खुशी नाल बीमारी जा भी सकती है। जरा सोच के देखो, क्योंकि ओपोजिट भी है। जे बंदा कहता ना ये चिराग या सूरज डुबन दे नाल अंधेरा हो सकता है, तो सूरज चढ़न दे नाल अंधेरा दूर भी हो सकता है। बंदा कहता सूरज डुबिया अंधेरा आ गया, तो जिहड़ी चीज जान नाल अंधेरा आ सकता है तो वह चीज आन नाल अंधेरा जा भी सकता है। इसीलिए उन्हें कहा मैं सोचा जे डर और चिंता नाल बीमारियां आ सकदियां है,
ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਆ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮੰਮੀ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 365। ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 365 ਵਾਰੀ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि डरो मत, यानी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी डरो मत। ये लफ्ज 365 बार आया है, और इदा लगता है कि 365 दिन है और 365 बार परमात्मा ने लफ्ज इसलिए लिखा कि हर दिन तू अपने आप को याद दिला सके कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कह दो महाराज, डरो मत, मैं तुम्हारे, मैं यानी ओ मालिक, ओ परमात्मा, ओ प्रभु। वो कहते क्यों डर रहा है तू, काहे डोले प्राणियां। और यही गल गुरबाणी भी कहती है, जरा गुरबाणी दी लाइनां नूं याद करो की क्या है। तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। कि जिन्हां तैनूं पैदा कीता है वो तेरी संभाल भी जरूर करेगा। क्यों डर रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? इसलिए अपने अंदरों सारे डर, सारियां चिंतावां खत्म कर दियो। क्योंकि एक बार फिर दसांगे, जिन्ना ज्यादा डरोगे, जिन्ना ज्यादा चिंता करोगे, चिंता करना डरना ही तुहाडे जीवन च दुख परेशानियां वधदियां चलियां जाणगियां। कई रोग तुहाडे जीवन च खड़े हो जाणगे ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ। विश्वास अपने मालिक दे और खुश रहने की कला कि हर हालत में मैं खुश रहना है, मुस्कुराना है, हंसना है, चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है। तो डरन दे नाल, चिंता करना बीमारियां आंदियां, विश्वास नाल, हसन नाल बीमारियां चलियां जांदियां है। बोलो की हुंदा है? विश्वास नाल और खुश रहने नाल बीमारियां चलियां जांदियां है। हुण तुसीं जवाब दे दो, तुसीं बीमारियां नूं बुलाना चाहते हो या दौड़ाना चाहते हो? जवाब दो। आवाज नहीं आई की क्या? दौड़ाना चाहते हो ना? तो फिर हुण जे बीमारियां नूं दौड़ाना है तो फिर किहड़ी चीज की लोड़ है? विश्वास और खुश रहने की कला। तां ही तां तुहानूं सत्संग तो पहलां कहीदा मुस्कुराओ, हसो, मालिक दे घर च बैठे हो, जिन्ना तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट होएगी, हसी होएगी, खुशी होएगी, विश्वास होएगा अपने मालिक ते, उन्ना ही तुहाडे जीवन च खुशियां आंदियां चलियां जाणगियां। इसलिए इसलिए जिन्ने भी जीव तुसीं बैठे हो या जो भी साडी आवाज सुन रहे हैं, जे तुहाडे जीवन च कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, तो याद रखो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟ-ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਪ ਔਰ ਬਿੱਛੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਔਰ ਬਿੱਛੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਠਰੀ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਔਰ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪ ਨੇ, ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਬਿੱਛੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਰਦਾ ਧੜਕਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਮਨ ਲਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਰਿਡੋਲਫ। ਵਿਲੀਅਮ ਰਿਡੋਲਫ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਵਿਲੀਅਮ ਰਿਡੋਲਫ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੋਲੀਓ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੇਸ ਪਾਏ। ਬ੍ਰੇਸ ਥੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਹਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬੱਚੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋਡ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ। ਆਖਿਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਸਸ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗੜਾ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਔਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੁਡੋਲਫ ਯਾਨੀ ਵਿਲਮਾ ਰੁਡੋਲਫ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਮਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਵਿਕਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚ ਕੋ ਗਈ। ਕੋਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਚਲੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਨ 1960, ਸਨ 1960 ਜਦੋਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਮਾ ਦੌੜੀ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 올림픽 ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੌੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 올림픽 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ, 200 ਮੀਟਰ ਦੀ, 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ 3 ਰੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 100, 200, 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੋਲੀਓ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ
बचपन ची मां की गल नूं मन के उत्ते अमल किया, विश्वास रखिया, कोशिश जारी रखी, तो देखो अपनी मंजिल ते पहुंच गए कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते। तो तुसी भी जे अज जीवन च तकलीफां है, दुख है, मुश्किलां है, परेशानियां है, तुसी भी अपने मालिक दे मुर्शद दे वचनां ते यकीन रखो, तुहाडे जीवन च जिन्नियां भी तकलीफां दुख है ये खत्म होणगियां और तुहानूं भी तुहाडी खुशियां दी कामयाबी दी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। बस जरूरत है विश्वास की, क्योंकि जिन्नियां घटनावां तुहानूं दसियां, चाहे विल्मा रिडोल्फ दी सी, चाहे डॉक्टर नॉर्मन कासिम दी, ये सारियां अंदर की है? विश्वास, हिम्मत, भरोसा। इंसान ते माड़ी जी तकलीफ आती है तो इंसान घबराना शुरू हो जाता है, डरना शुरू हो जाता, पता नहीं मेरा की बनना है, पता नहीं मेरा की होना है, और ये डर ही इंसान नू खत्म कर दिंदा है। ताही तक एक डायलॉग भी है ना, जो डर गया समझो, सुनिया कि नहीं? एक बार फिर कह दियो, जो डर गया समझो। हुण यही सुनते हाँ, हुण पता नहीं किहड़ी फिल्म दा है, शोले दा। हुण जरा सोचो, हुण ये डायलॉग भी अगर लिखे जाते बोले जाते तो यदा भी जीवन नाल किते ना किते लिंक हुंदा है। हुण असीं बोलते बहुत बार, सुनते बहुत बार, पर समझते है नहीं। और एक होर भी गल कही जाती है कि डर के आगे किहड़ी है? जीत है। ये दो तीन चीज़ां समझ लीए कि जो डर गया वो मर गया। हुण डर कोई भी हो सकता है, बीमारी का डर, चिंता का डर, दुश्मनों का डर, परेशानियों का डर, गरीबी का डर। हुण जिहड़ा इंसान इदां तुसीं कई चीज़ां नाल देख सकते हो कि तुहाडे जीवन च किन्ने डर बैठे हुए हैं। हुण जिहड़ा बंदा डरदा चला जाता है वह मर जाता है, तो जिहड़ा इंसान विश्वास रखता है, यकीन रखता है, भरोसा रखता है अपने मालिक ते कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनूं डरन दी कोई जरूरत नहीं है। इत्थे एक बार फिर दोहरावांगे डॉक्टर नॉर्मन की गल कि जे डर और चिंता नाल बीमारी आ सकती है तो विश्वास और खुशी नाल बीमारी जा भी सकती है। विश्वास और खुश रहन नाल, हसन नाल, मुस्कुरान नाल बीमारी जा भी सकती है। सो अपने अंदर ये तुसी हुण फैसला कर लेना है कि जे मैं सारे दुखों तो मुक्ति चाहता तो अज तो मैं अपने मालिक ते की रखना है? विश्वास, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। जरा हंस के दिखा दो, इत्थों शुरू होनी है ना कोशिश, क्योंकि साडी स्माइल ही दसेगी कि सानू विश्वास है। और जदों ये विश्वास साडे अंदर पैदा हो गया, यकीन साडे अंदर पैदा हो गया, तो समझ लो असीं उस रास्ते ते चल पे जिहड़ा रास्ता खुशियां, सुखां, आनंद की तरफ लैके जाने वाला है। इसलिए समझ लो, जे विश्वास खत्म हो गया, जे भरोसा खत्म हो गया, तो साडे जीवन की डायरैक्शन और 3.5 डिग्री गलत हो गई। हुण असीं दुखां की तरफ जावांगे, तो जे विश्वास है, खुश है, तो साडे फिर जिंदगी रूपी प्लेन की डायरैक्शन सही जा रही है, सानू खुशियां की मंजिल जरूर मिलेगी, खुशियां की मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए विश्वास रखो। और इत्थे एक चीज़ तुहानू दसना चाहांगे, इहनू नोट कर लेना, लिख लेना अपने दिल च कि जे तुसीं चाहते हो परमात्मा तुहाडी आवाज़ सुने, तो विश्वास नाल प्रार्थना करो, दुआ करो, अरदास करो विश्वास नाल। क्योंकि जदों इंसान विश्वास नाल अरदास करता है, दुआ करता है, फरियाद करता है, तो विश्वास नाल कीती गई फरियाद परमात्मा जरूर सुनता है। इसलिए जे तुसीं चाहते हो परमात्मा तुहाडी आवाज़ सुने, तो विश्वास नाल प्रार्थना करो। तो जे तुसीं चाहते हो तुसीं परमात्मा की आवाज़ सुनो, तो फिर प्रेम नाल ध्यान करो। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि एक बंदा कहता मेरी आवाज़ रब सुने, तो फिर प्रार्थना मैं अपने रब की आवाज़ सुना, ਉਹਦੇ वास्ते है इबादत, बंदगी, ध्यान, भगती। प्रार्थना करो विश्वास नाल, ध्यान करो, इबादत करो, कादे नाल? प्रेम नाल। क्योंकि जदों विश्वास नाल प्रार्थना करते हैं तो साडे विश्वास की शक्ति साडी प्रार्थना नूं, साडी दुआ नूं खुदा तक लैके जाती है। तो जदों प्रेम नाल ध्यान करते हैं तो साडे खुदा दी, परमात्मा प्रभु की आवाज़ नूं साडे तक लैके आती है। क्योंकि ध्यान, प्रेम साडे अंदर वो कन पैदा करता है जिहदे नाल असीं अपने रब की आवाज़ सुनते हैं। इसलिए जदों बंदा ध्यान ते बहिंदा है, शांत हो के, ते अपने अंदरों रब की आवाज़ सुनता है। इसलिए दो चीज़ां तुहानूं क्यों दसियां कि ये दो चीज़ां ही साडे जीवन वास्ते बहुत जरूरी है। क्योंकि हर बंदा चाहता रब्बा मेरी दुआ सुन, मेरी फरियाद सुन। हुण ये तां कहंदे आ रब्बा मेरी फरियाद सुन, पर जे उहदे नाल विश्वास नहीं जुड़ेगा तो साडी फरियाद कदी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी। विश्वास नाल प्रार्थना और प्रेम नाल बंदगी, इबादत, ध्यान।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵਕਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਨ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਡਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਡਰੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਡਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ, ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਸੁਧਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਆ ਫਲਾਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੀ ਬੈਲ ਗਾੜੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਵਾਂ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਦਸੀਏ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਲਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਉਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਗਾਉਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗਾਉਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੈਲਗਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਾਉਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾਈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਸੁਧਾਰ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਤੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਦਲਾਂ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬਦਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਸੁਧਾਰ, ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਸੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਿਊਰਾਲਿੰਕ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, BMI, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿਪ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹੀ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋ ਤੈਨੂੰ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਇੰਸਟਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਡਾ ਲਾ ਪਲੇਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15-15, 20-20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਚਿਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਕੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਬੜਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਧਿਆਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਰਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਆਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੜੀਏ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇਣ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਪਤੰਗ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਤੰਗ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤੰਗ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਦੀ ਔਰ ਡੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਡੋਰ। ਡੋਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਧਾਗਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਡੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ, ਪਰ ਡੋਰ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਉੜੇ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਡੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਕਦੀ ਉੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੋਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਤੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਡੋਰ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡੋਰ ਤੋੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੰਗ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਤੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੋਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਤੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਵਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਔਰ ਡੋਰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦ ਗੁੱਡੀ, ਗੁੱਡੀ ਯਾਨੀ ਪਤੰਗ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਗੁੱਡੀ ਜਿਸਨੇ ਡੋਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਬਚਾਈਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲਾਏ ਜਿੰਦ ਗੁੱਡੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦ ਗੁੱਡੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤੰਗ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਡੋਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਗੁੱਡੀ ਜਿਸਨੇ ਡੋਰਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਚੜਾਈਆਂ। ਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਿਸ਼, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੌੜਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਡੋਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਬਚਾਈਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪ ਬਚਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਗੁੱਡੀ ਕਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੋਰ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤੰਗ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਪਤੰਗ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਯਕੀਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਰ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ